السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام احباب کا، ٹیچرز لوگوں کا اپنے چینل اونلی فار ایجوکیشن پہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ ان ٹیچرز لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں نے ہم سے گروپ جوائن کیا ہے اور بیسک گرامر کو پڑھا ہے، بنیادی قواعد کو پڑھا ہے، ایک ایک چیز کو سمجھا ہے، ان کے لیے، یا وہ ٹیچرز جو ہم سے نہیں کہیں بھی اگر پڑھے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو جو دیا جا رہا ہے ٹیسٹ کے طور پہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے کتنی اچھی تیاری کی ہے، چاہے جہاں سے بھی کیا ہو۔ آپ چاہتے ہیں مکمل طور سے تیاری کرنا تو میرے چینل اونلی فار ایجوکیشن کو کمپلیٹ طور سے سبسکرائب کیجئے اور ہم سے مکمل طور سے PDF لیجئے، ویڈیو لیجئے۔ انشاءاللہ امتحان میں 100% کامیابی کی گارنٹی میں اردو لینگویج میں دیتا ہوں۔ باقی باتیں آپ سمجھدار ہیں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہم سے PDF لیا ہے میں ان کو مکمل طور سے ہر چیز دینے کے لیے تیار بھی ہوں اور انشاءاللہ دیتا بھی رہتا ہوں۔ چلیے، قواعد کے کتنے حصے ہوتے ہیں اور جواب وہی لوگ دیں گے وہی لوگ دیں گے جو لوگ مکمل طور سے ہماری ویڈیو کو سنے ہوں گے یا کہیں بھی بیس پڑھے ہوں گے۔ بیس پڑھنے والے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہوں یا ٹیچرس ہوں۔ صرف آبجیکٹو کے پیچھے بھاگنے والے ٹیچر کامیاب کبھی نہیں ہوتے ہیں اور نہیں بچے ہوتے ہیں کامیاب۔ میری بات کو برا مت ماننا، آپ کو بیس پڑھنا۔ قواعد کتنے ہوتے ہیں؟ 2 3 4 5۔ جواب آپ دیں گے، نہ دینے پہ میں جواب پھر میں دوں گا۔ اس کے بعد جو دوسری ویڈیو لے کے آؤں گا یعنی یہ ٹیسٹ کے بعد تو میں ایک بھی جواب نہیں دوں گا، جواب آپ کو دے کے پڑھنا ہوگا۔ قواعد کتنے ہوتے ہیں میرے سمجھ سے آپ نے کمنٹ میں لکھ دیا ہوگا۔ صحیح جواب قواعد کے صرف 5 حصے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 5 حصے ہوتے ہیں۔ چلیے، حروف مرکب کی کل تعداد ہے 10 15 20 25۔ جواب دیں گے آپ، صحیح دیں۔ حروف مرکب کی کل تعداد ہے 10 20 15 25۔ اور مرکب کسے کہتے ہیں یہی بیس میں پڑھایا گیا ہے، یہاں پر ٹائم نہیں ہے۔ مرکب کسے کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ میری تمام اس شروع سے صرف 13 ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس قابل آپ بن جاؤ گے کہ بچوں کو آسانی پڑھائیں گے بھی آپ۔ مرکب کی تعداد کتنی ہے یہاں پر ڈیفینیشن نہیں بتاؤں گا، آپ جا کے میری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو لے سکتے ہیں۔ مرکب کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ نیکسٹ میں احمد کی ٹوپی کالی ہے، جملے میں صفت کی نشاندہی کہتے ہیں۔ صفت جانیں گے تب تو نکالیں گے۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ تو احمد کی ٹوپی کالی ہے، اس میں صفت کی نشاندہی کیجیے۔ صحیح جواب آپشن آپ کا سی ہوگا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر 4 میں فعل کے معنی کیا ہے؟ کام، ناکام، فعل، ان میں سے کوئی نہیں۔ فعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صحیح جواب کام۔ یہی یہ لام ہوتا ہم نے اپنے گرامر کے بالکل شروعات میں پڑھایا ہے کہ یہ لام ایک ہوتا ہے عین لام جو دیا گیا ہے یہاں پر، جو یہاں پر دیا گیا ہے، اور ایک ہوتا ہے یہ لام۔ امتحان میں آپ سے یہ پوچھ دے عین لام والا تو کام صحیح ہے، اور وہی پوچھ دے یہ لام والا تو آپ کا یہ صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے بیس پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اب تک نہیں پڑھا ہے بیس تو برائے مہربانی امتحان میں اپنے کامیابی کی خاطر ہماری تمام ویڈیوز کو دیکھیے، PDF لیجیے۔ بالکل بیس بنایا گیا، بالکل بنیادی ایک ہی چیزوں کو کھول کر کے اور چیخ کر ہم نے وہاں سمجھایا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار پڑھنے کے بعد سے انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کو سننا پڑھنا بھی نہیں پڑے گا۔ چلیے، تو عین لام لکھا ہے، فعل کا معنی ہوتا ہے کام۔ قواعد کا وہ حصہ جس میں حروفوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قواعد کا وہ حصہ جس میں حروفوں کی جانکاری حاصل کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال نمبر آپ کا 5 رہا۔ صحیح بتائیں گے علم ہجا، علم صرف، علم بلاغت، علم عروج، کیا صحیح مانا جائے گا؟ بالکل یہ بھی بیس ہے اور یہ ہم نے اپنے ٹیچر لوگوں کو پڑھایا ہے۔ جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ سمجھ جائے گا۔ اس کو بولتے ہیں علم ہجا۔ کیا بولتے ہیں؟ علم ہجا، جس میں حروفوں کی جانکاری ہوتی ہے۔ سوال نمبر 6 دیکھتے ہیں شاعر کا وہ نام جسے وہ اپنا اشعار میں استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی پڑھایا گیا ہے۔ ایک ایک پوائنٹ کو ہم نے اپنے 12 ویڈیو میں پڑھا دیا ہے۔ بس بار بار کہوں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ آپ تمام ہمارے 12 ویڈیو کو ضرور دیکھیے، سلسلہ سے دیکھیے گا،
PDF के साथ, वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा, राब्ता कायम कीजिएगा इंशाल्लाह, फिर कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो शायर का वो नाम जिसे अपने अशार में इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब अब जानते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं आप। सही जवाब तखल्लुस कहते हैं अशार के आखिर में। सवाल नंबर 7 में है कि इल्म उरूज में किसकी जानकारी दी जाती है? इल्म उरूज में किसकी जानकारी दी जाती है? सही बताएंगे आप। इल्म उरूज में लफ्ज़ों की, जुमलों की, शेर व शायरी की, कहानी की। तो इल्म उरूज कहते किसको है? इसी को कहते हैं डीपली पढ़ना, इसी को कहते हैं बेस पढ़ना, इसी को कहते हैं बुनियादी पढ़ना। जितने सवाल आ रहे हैं उन तमाम का पहले एक बुनियादी पढ़ाई होती है जो हमने पढ़ा दिया है। इल्म उरूज की जानकारी, सही जवाब ऑप्शन सी है, शेर व शायरी में इल्म उरूज के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 8 में, एराब का लफ्ज़ी माना क्या होता है? एराब का लफ्ज़ी माना, एराब का लफ्ज़ी माना घोड़ा दौड़ाना, घोड़े पर सवार होना, सफ़र करना या फिर क्या होना? तो सही जवाब एराब का लफ्ज़ी माना होता है घोड़ा दौड़ाना। कसरा का मतलब क्या है? कसरा का मतलब भी बताया गया है। कसरा का मतलब क्या होता है? ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद। कसरा का मतलब क्या होता है? कसरा का मतलब होता है आपका ज़ेर। क्या होता है? ज़ेर। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 में, ज़ैल में अलिफ ममदूदा की मिसाल। यकीन जानिए, दिल से कहता हूँ कि जो स्टूडेंट हों, टीचर्स हों, जो भी हो हमारे घर के या कोई भी हो, अगर हमारे वीडियो को एक बार देखते हैं, तमाम वीडियो को जो ग्रामर पढ़ाया गया है खोल खोल के बता दिया गया है। अलिफ ममदूदा की मिसाल। अब देखिए, अब दिया है, शाम दिया है, आज दिया है, आम दिया है। इन चारों के अंदर क्या है? अलिफ लगा है कि नहीं? चारों के अंदर क्या लगा? अलिफ लगा। अब में भी अलिफ है, शाम में भी अलिफ है, आज में भी अलिफ है और आम के अंदर भी अलिफ है। वही पूछ रहा अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं? अब जानेंगे कि अलिफ ममदूदा उस अलिफ को कहते हैं जिस अलिफ को खींच कर पढ़ी जाए, जिस अलिफ को खींचा जाए उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। जब खींचने के बारे में आप जान लेंगे तो देखिए कि आपका आंखों के सामने आएगा कि अलिफ ममदूदा इसी को कहा जाएगा। इसलिए बेस पढ़ना है, बेस पढ़ना है, बेस पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप तो पढ़ेंगे ही, हीरो बन करके आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, शान से फ़ख्र से पढ़ाएंगे। लिहाजा इस पर ज़रूर पढ़िए, बेस पढ़िए और ख़ास तौर से हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, काफ हरूफ है, हल्की है, खुनकी है, इस्नानी है, शफवी है, क्या है? तो काफ यानी आपको बताया गया होगा कौन कौन से हरूफ हल्की होते हैं। तो काफ जो है हरूफ आपका हल्की है, यानी कि 11 नंबर का सही जवाब हरूफ हल्की। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये सबका है, सबका हरूफ हल्की है। सवाल नंबर 11, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 में है कि और ज़ैल में वाव मारूफ की मिसाल। अब बताइए, वो यहाँ वाव मारूफ आ गया, नीचे वाव मादूला आ रहा है, उसके बाद कहीं वाव मजहूल आ जाएगा, तब सबको कैसे चुनेंगे आप? वाव मारूफ की मिसाल, वाव मारूफ की मिसाल। सही जवाब ऑप्शन आपका ए होगा, तूर। ज़ैल में वाव मादूला की मिसाल आपको बे होगा, ख्वाब। क्यों होगा वो आप समझेंगे, मैंने आपको बार बार कहा है कि आपको बेस पढ़ना पड़ेगा। सवाल नंबर 14 में है कि अबजद इदरीसी में मीम की तादाद कितनी है? अबजद इदरीसी में मीम की तादाद कितनी है? बताएंगे आप। 10, 20, 30, 40। तो अबजद इदरीसी में मीम की तादाद कितनी है? मीम की तादाद अलिफ से लेकर के या तक तमाम काउंटिंग बनाया गया है। जिन लोगों ने बनाया है, जो जानकार इसके हैं, तो मीम का जो अंक आता है 40 आता है, ठीक है ना। रे का 200 आता है, से का 500 आता है, गैन का 1000 आता है, जो का 900 आता है, सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है मीम कितना है? तो 40 है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 15 है कि ज़ैल में हुरूफ मुरक्कब की मिसाल। मुरक्कब किसे कहते हैं? बे, फे, ये मुरक्कब। कौन मुरक्कब इसमें है? बताएंगे कि एक होता है बे, यहाँ लिखा है बे, एक होता है फे, लिखा है, एक होता है पे, जोड़, हे,
बराबर, यहाँ 3 नुक्ता, अभी हो जाएगा फे। तो ये भी फे है और ये भी फे है, तो ये सिंगल फे है और ये मुरक्कब है, यानी कि पे में हे मिला है तो जाकर के क्या बना है, फे बनाया, तो ये हो जाएगा मुरक्कब। मुरक्कब पढ़ाया गया होगा कि 1 से 2 हरफ जो मिल के बने हैं उसको मुरक्कब कहते हैं, जैसे पे जोड़ हे बराबर फे, ते जोड़ हे बराबर थे, बे जोड़ हे बराबर भे। ये आपको मुरक्कब हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। इसलिए कहा गया बेस पढ़ना आपको जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं आलिम का जिद क्या है। आलिम का जिद, आलिम का जिद क्या हो सकता है, आलिम का जिद क्या होगा बताएंगे आप। आलिम का जिद क्या होगा, जाहिल होगा। आलिम का जिद जाहिल, तो जिद किसे कहते हैं ये बता पढ़ना पड़ेगा। जिद कहते हैं मुतजाद हुरूफ को, मुतजाद हुरूफ को जिद कहते हैं, ठीक है, उल्टा हुरूफ को। नेक्स्ट देखते हैं आपका है 17 में है दरजैल में मस्दर की मिसाल। मस्दर किसे कहते हैं ये बताया गया है। मस्दर की पहचान क्या है ये बताया गया है। झैल में मस्दर की मिसाल आना, आओ, कलम, आसमान। मस्दर की पहचान क्या है कि उर्दू में होता है आखिरी में ना लगा होता है, आना, जाना, खाना, मार